प्यारे विद्यार्थियों, अज इस सैशन दे विच मैं अते मेरे बहुत ही अजीज सरदार तजिंदर सिंह जी वालों सारे लैक्चरर साहबान नूं, सारे विद्यार्थियों नूं जो इस वक्त साडे नाल जुड़े हुए ने, सो सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सो विद्यार्थियों, अज असी गल करांगे जन अंकन परिवर्तन तब्दीली सिद्धांत के उपर, जिसनों अंग्रेजी दे विच डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह टॉपिक है जिहड़ा वो 12वीं जमात के सैकेंड चैप्टर दे विचों लिया गया है। सो पॉपूलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी दे विचों। सो अज इसके उपर असी गलबात करांगे। सो उम्मीद है कि तुसीं इसनूं ध्यान नाल सुणोगे, अपनी कापियां विच नोट करोगे तो बहुत चंगी तरह जिहड़ा इसनूं याद करन दी है जिहड़ी वो कोशिश भी करोगे, ताकि तुसीं भविख दे विच अपने इस टॉपिक दे विचों चंगे अंक लै सको। सो विद्यार्थियों, जनअंकन परिवर्तन तब्दीली सिद्धांत है जिहड़ा सो सानू दसदा हैगा पॉपूलेशन दी जिहड़े डिफरेंट कर्व्स दे बारे, स्टेजेस दे बारे। सो जो साडे नाल गलबात करनगे सरदार तजिंदर सिंह जी कि किस तरह किहड़ी कर्व दे विच किन्नी पॉपूलेशन हुंदी है, किन्नी चेंज आउंदी है, ते साडा जिहड़ा भारत देश है इस वक्त किहड़ी दौर दे विचों जिहड़ा गुजर रहा है, ते होर बाकी देश भी जिहड़े किहड़े दौर दे विचों जिहड़े गुजर रहे ने। सो इहदा बारे असीं बड़ा शॉर्ट दे विच जिहड़ी तुहाडे नाल गलबात करांगे, क्योंकि जिहड़ा साडे कोल पूरा टाइम हुंदा है, ते उस टाइम दे लिमिट दे विच तुहाडे कोल जिन्नी गलबात हुई असीं तुहाडे नाल बहुत चंगी तरह जिहड़ी सांझी करांगे। सो बहुता देर मैं ना करदा होया तां हुण मैं मेरे बहुत ही अजीज सरदार तजिंदर सिंह जी नूं मैं बेनती करूँगा कि हुण आपां गलबात करिए जन अंकर परिवर्तन जिहड़ा हैगा तब्दीली सिद्धांत उसके बारे दे विच, जिसनूं अंग्रेजी दे विच डेमोग्राफिक जिहड़ी ट्रांजिशन थ्योरी कहा जाता है। सो सरदार तजिंदर सिंह जी। थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों और सारे टीचर साहबान का बहुत स्वागत है आज के सेशन दे विच। आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ एक W.S. थॉमसन ने 1929 और फ्रैंक W. नोट्सटी 1945 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਾਰੇ इन्होंने सब तो पहला 3 चीज़ा बेटा रही हैं, फर्टिलिटी यानी कि जन्म दर, दूसरा मोर्टेलिटी यानी कि मौत की दर, और तीसरा सीधा जो ट्रेंड है संसार के विच इन्हां दोनों चीज़ों को लैके उन्होंने ऊपर 3 देशों का डाटा इन्होंने दिया, जिहदे विच यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और इन अलग अलग हिस्से इन्होंने जिहड़ी आ वो चुने, डिस्क्रिप्टिव, थ्योरेटिकल एंड प्रेडिक्टिव। प्रोजेक्शन जी वो भी बेचते रही है। सो ये इस सिद्धांत के ऊपर बेस है कि इंसान की बुद्धि और उसकी समझ इतनी ज्यादा विशाल है है कि वो किसी भी आने वाली आफत को बड़ी जल्दी जोड़ा वो समझ जाता है, वो परमात्मा ने समर्था बख्शी है। सो अगर मैं अंग्रेजी स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ा, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक रेगुलेशन which assert that man is able to foresee demographic catastrophes before it arrives and is able to take adaptive action long before nature forces proceeding upon him. मतलब कुदरत इस तो पहला कि परमात्मा जिहड़ा है वो साडे कोलों उन्हां चीज़ां दा जिहड़ा वो हिसाब मंगे इंसान नूं समझ आना चाहिए है कि सानूं कुछ करैक्टिव स्टैप्स लैने पैणगे, कुछ सुधार अपन आदतों के विच अपने रहन सहन करने पैणगे ताकि कोई इहो जिहा समा ना आ जाए कि इंसान को बड़े भयानक दौर के विचों गुजरना पवे। अगर अज के दौर की दसीए तो बेशक असीं एक बड़े भयानक दौर को गुजर रहे हैं सारे। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के विच जिहड़ा आ 3 स्टेजेस जिहड़ियां हाई ग्रोथ पोटेंशियल जदों फर्टिलिटी खत्म तो पहला, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो घटनी शुरू हुई और उस बाद डी पॉपुलेशन वाली स्टेज वाली वाली असीं हर एक स्टेज डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला जी स्टेज है तुसीं देखो अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर
ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੀ बैंगनी रंग की एक लाइन नजर आ रही है। ये जो लाइन है ये बच्चों ये है बर्थ रेट यहाँ पे बता रहा है। एक ग्रे रंग की थोड़े काले रंग की जो आपका नजर आ रही है बच्चा तो ये है इधर जरा ये है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेथ रेट लाइन। तीसरी जो लाइन नजर आ रही है वो है रेड कलर लाल रंग की लाइन डेली के पॉपुलेशन ग्रो होती है टोटल पॉपुलेशन की डेली कर रहे हैं। तो तीन तरफ का नजर आ रही है। पहली तरफ पर्पल कलर की तरफ नजर आ रही है दैट इज ऑफ बर्थ रेट, जनता दूसरी ग्रे दैट इज ऑफ डेथ रेट या पृथ्वी का ऑर्डर और तीसरी जो है रेड कलर की लाइन का नजर आ रही है ये है टोटल पॉपुलेशन। सो इन्हें चार स्टेजेस इस डेली का सामने डायग्राम नजर आ रही है देखिए हम एक करके इस सारे स्टेजेस के साथ पढ़ा। सबसे पहले की स्टेज है फर्स्ट स्टेज उसे तो देखो इस एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਪਰ 1000 ਪਰ ਈਅਰ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ और नीचे वाली जो भी वाई एक्सिस है उसके ऊपर ਅਸੀਂ हाई स्टेशनरी अभी एक्सपेंडिंग लेट एक्सपेंडिंग लो स्टेशनरी एक टाइम है इस समा है। सो चार स्टेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ। ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ 35 ਪਰ 1000। ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ एक औरत अपनी जी रिप्रोडक्टिव एज है मतलब 15 ਤੋਂ 49 साल वाली उम्र के ਵਿੱਚ किन्ने बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ दैट इज योर फर्टिलिटी। सो फर्टिलिटी रेट 35 पर 1000 है और स्टेबल है और ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 35 पर 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। यानी कि जिन्ने के बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्ने लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। सो ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 15 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ खेतीबाड़ी का समाज सीगा अग्रेरियन सोसाइटी भावें साडे कोल उदों दा डाटा नहीं भी हैगा पर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਜ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹਾਈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਔਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹਾਈ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹਾਈ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ बर्थ रेट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆ really high है मतलब birth rate है is over 30-35 per 1000 और ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਔਰ ਜੀਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਗਈ ਪਰ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਨੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਰਥ ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀਆਂ 35-30 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਤੋਂ 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। So this is a second stage. So prolonged fertility ਦੀ stage ਹੈ। fertility ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਸਤ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। तो एक जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला ये बहुत ही तो अफ्रीका और एशिया के काफी मुल्क ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਲਗਭਗ 1981 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਉਹ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਥੋੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1991 ਚ ਕੁਛ ਘਟੀ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟੀ ਔਰ 2011 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2021 ਦਾ ਬਣ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਪੜਾਅ ਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਰੇਟ ਘਟੀ। ਹੁਣ ਬਰਥ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਬਰਥ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੇਟ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, USSR ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਪਨਾਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਗਿਆਨਾ, ਦੈਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, तुर्की, अजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को ये सारे अफ्रीकन मुल्क है, लेबनान, दक्षिणी अफ्रीका ये सारे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਲੇਟ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, NDA 1 ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ
केंद्रीय मंत्री सी प्रमोद महाजन जी थी। प्रमोद महाजन उस टाइम से मंत्री होंगे से उन्होंने मरहूम प्रमोद महाजन उन्होंने डेथ हो चुकी है। उन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया की जी नवी लीती थी उस टाइम 2001 के जिहदे विच उन्होंने ये कहा कि 2026 तक जिहड़ियां पार्लीमेंट दीयां टोटल सीट्स है लोक सभा दीयां 500 उन्होंने फ्रीज कर दिता सीगा, मतलब उन्होंने उपर ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ बैन लाता सी 2026 तक। वो इसलिए लाया सीगा कि जिन्नियां भी मैंबर पार्लीमेंट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਅਪਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ लिटरेसी भी इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट जी वो बेहतर हो रही है पिछले 10 सालों के ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो चौथी स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, घट नहीं रही, पर बर्थ रेट जी नीचे आ गई काफी ज्यादा, डेथ रेट भी नीचे और बर्थ रेट भी नीचे आ गई। सो इस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਡੀਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ खास करके वर्णन योग है नाम तमिलनाडु कर्नाटक गोवा ये राज्यों के रिप्लेसमेंट रेशो है वो 2 तो घट है, मतलब इन्होंने राज्यों के जनसंख्या जी है वो घट रही है डीपॉपुलेशन वाली स्टेट के। इस तो अलावा अगर मुल्कों की गल करिए तो 2015 के बहरीन, एल सल्वाडोर, भूटान, इंडोनेशिया, कोसोवो, लीबिया, म्यांमार, निकारागुआ, सेशल्स, श्रीलंका, सूरीनाम ये भी मुल्क जिहड़े चौथी स्टेज के उत्ते या चौथे पड़ाव दे विच सीगे। एक होर पड़ाव जिहड़ा तुहाडी डायग्राम ते नज़र आ रहा ये पंजवां पड़ाव है, दिस इज डीपॉपुलेशन स्टेज। बच्चे पैदा होने का अनुपात काफी हद तक घट जाता है और जनसंख्या घटनी शुरू हो जाती है। साडे साउथ इंडिया के काफी राज्य जिन्हां दा मैं नाम साडे कोल है वो चौथी स्टेज के शुरुआती दौर के आ चुके हैं, पर दुनिया के कुछ मुल्क जिहड़े आ जिहदे जर्मनी, इटली और जापान ये 3 मुल्कों के नाम बड़े वर्णनयोग है कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 5वें पड़ाव दाखिल होने वाले हैं जिथे कि जनसंख्या घटती है। हम जो बर्थ रेट काफी ज्यादा घट जाएगी तो फिर उन्हें भी समस्यावां खड़ियां हो जाएंगी, एजिंग जी समाज के ज्यादा हो जाती है, बुढ़िया की गिनती ज्यादा हो जाती है, जी यंग परसन पॉपुलेशन है वो घटनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो यंग पॉपुलेशन या फिर वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितों आएगी। जो असं एज कंपोजिशन की गल करते हैं तो वो जनसंख्या को कितना एक्सटेंड बनाते हैं 0 तो 15, 16 तो लैके 59 साल और 60 साल तो ऊपर वाली जी इकनॉमिकली वर्किंग पॉपुलेशन होती है जिन्होंने बाकी मुल्कों की तरक्की के रोल अदा करना होगा, जिन्होंने काम करना होगा दफ्तर फैक्ट्रियां जिन्होंने बसा चलानिया, रेल गड्डियां चलानिया, जिन्होंने कारां चलानिया, जिन्होंने सड़क बनानिया, जिन्होंने बिल्डिंग बनानिया वा किसी देश की तरक्की में हिस्सा पाना है वो वाला जो है वो 15 तो लैके 59 साल वाले जो यंग पॉपुलेशन है वो तो जिस देश के यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी उन्होंने हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री या भारत में सारिया पोलिटिकल पार्टियां अक्सर जो भी वोटा की समा आता है जो यंग लोग है नौजवान वर्ग है उन्होंने टारगेट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह सारे प्रधानमंत्री जी ने क्या 2014 चुनाव के समय कि असं हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। तो नौकरियां पैदा करने का वादा इसलिए किया गया भारत की ज्यादातर देखो जनसंख्या बेरोजगार है, 27% सारी जी 27 पॉपुलेशन बेरोजगार है।
45 सालों में सबसे ज्यादा ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ developed countries as Turkey, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, ये मुल्क ने जो एशिया या अफ्रीका के जो लोग है उन्होंने अपने देश के वीजे देते हैं कि तुम सारे मुल्क से बचाओ काम करो सारे मुल्क की तरक्की के हिस्सा पाओ पूरी वजह यही है कि सारे मुल्क के यंग पॉपुलेशन ज्यादा है बर्थ रेट ज्यादा है अरे असं तीसरी स्टेज अभी एक्सपेंडिंग स्टेज के उत्ते इस करके यंग पॉपुलेशन ज्यादा होने करके सारे डिमांड है कि लोग सारे देश एक्सपेंडिंग स्टेज ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਰਪ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ UAE यूनाइटेड अरब अमीरात मैक्सिको USA कनाडा यूरोप के लगभग सारे देश ऑस्ट्रेलिया जापान इन्हां सारे मुल्कां 'ਚ इंडियन डायस्पोरा भारतीय लोग रहंदे आ काम करदे आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ जम्मू कश्मीर के धारा 370 खत्म होने तो पहले उत्थे कानून सी 35A जिहदा मतलब ये सीगा कि कोई भी नॉन कश्मीरी जिहड़ा आ उत्थे जमीन नहीं लै सकदा जां उत्थे नौकरी नहीं कर सकदा पर धारा 370 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ खत्म करने तो बाद हुण उत्थे कुछ लोगों को जिहड़ी आ वो नागरिकता जिहड़ी सिटीजनशिप दी जा रही है इस हफ्ते दे विच कुछ गुरखा रेजिमेंट के कुछ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कश्मीर और लद्दाख सो अगर साडे राज्यों के विचों उत्थे लोग वसणगे वो लोग साडे कोल आके वसणगे तां देश की जिहड़ी बहुत तरक्की होएगी खुशहाली होएगी उहदे विच कोई बुरी गल नहीं है सो इस करके ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मेरा सिद्धांत है ये अलग अलग पड़ावां नूं चंगी तरह समझना जानना और दुनिया का कोई भी मुल्क किसी एक पड़ाव विच नहीं सारे जिहड़े मुल्क है पहली स्टेज नूं छड्ड के पहले पड़ाव नूं छड्ड के अलग अलग स्टेजेस के सारे सारे दुनिया में होते हैं और ज्यादा दुनिया के नंबर अगर लाइक देखिए तो वो तीसरी और चौथी स्टेज है पंजवीं स्टेज है बहुत फर्क है सो मैंने उम्मीद है कि अलग स्टेजां दी जेहड़ी आ काफी देर दे विच मैं जानकारी दी है कि फिर भी अगर सारे प्रोफेशन होंगे तो काफी सानू फोन करके या ईमेल करके सानू बात कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथी थैंक यू ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿ COVID-19 ਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਹਦੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ 2 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮਾਡਲ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ। Definitely changes will be there. जैसे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਨਿਊ ਕਰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਕਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ
ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਖਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਔਰ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।